కొంచెం వెనకకి రా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇప్పుడు మనతో పాటు ఉన్నారు నిశాంత్ గారు. గత 5 సంవత్సరాల నుంచి ఎన్బిఎఫ్ అనే సంస్థను స్థాపించి మెడికల్ రంగంలో అతి వేగంగా ముందుకు దూసుకుపోతున్నారు నిశాంత్ గారు మాస్టర్స్ ఇన్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ చేసి మెడికల్ రంగానికి సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఎన్బిఎస్ని స్థాపించారు. ఇప్పుడు నిశాంత్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం, అసలు ఎన్బిఎస్ అంటే ఏంది, దాని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంది, నిశాంత్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం మనం. నమస్కారం సార్. నమస్కారం. మై నేమ్ ఇస్ నిశాంత్ షా. సార్ చెప్పండి, అసలు ఎన్బిఎస్ అంటే ఏంటి, ఎన్బిఎస్ స్థాపించడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి? హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫాలోవర్స్ ఆఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆఫ్ సార్. మై నేమ్ ఇస్ నిశాంత్ షా, and I've created this brand called Nerve Blood Screening Medical Services Private Limited, NBS. Many of our clients know us in that name. So ఉద్దేశం ఏంటంటే మా పేషెంట్స్ చాలామంది ఉన్నారు who are elderly. The main aim was to ensure that all the elderly people or all the people who are going to offices and all that, who cannot reach to the diagnostic centers, so that reason was to ensure that they reach get the diagnostic services at home with that intention of saving time, saving energy of those people. And what used to happen some time back, my grandmom, she was not able to reach to the diagnostic center in time, and then akkada wait cheyadam adi chaala jarigindi. So because of her age, we had somebody who had to actually go over there, wait for 2 hours, 3 hours just to get the blood test of basic, like fasting blood sugar or post lunch and all. So dan valla chaala time waste ayindi. So then I thought why not there's a vacuum in this industry, so let's cover that part. So dan valla idi jarigindi. I opened this company to ensure that I cater to all the elderly people in the Hyderabad area, wherein we cover their fasting or the blood sugar, and they need not go to the diagnostic center in particular just to get these tests done. So what happened when we started, many of our people, they liked our service, so they approached in communities, in groups. They wanted us to take care of the community as well. So slowly it started expanding. As on today, we have more than 121 clients who are top corporate diagnostic centers, hospitals, care centers and all that. Inka many elderly people who are our clients, who are taking our service from last 5 years now, and they've never felt a need again to go to the diagnostic center and get their blood test done and all that. So my team, which the basic technician that we have is of from 5 years of experience to 25 years of experience. So we carry that along with us. That's a very big added advantage to us. It brings a lot of value when the person is experienced, and this helps us decrease the errors that can happen in a diagnostic center or while collecting the samples and all. So that was the main intention of creating this brand called Nerve Blood Screening. నిశాంత్ గారు, ఇప్పుడు క్లయింట్స్ అని చెప్పారు. ఇక్కడ క్లయింట్స్ అంటే మీ ఉద్దేశం ఏంటి? 125 మంది క్లయింట్స్ ఉన్నారు అంటే బ్రాంచెసా లేకపోతే పేషెంట్స్? దీనికి నా క్లయింట్స్ వచ్చేసి చాలామంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు, చాలామంది హాస్పిటల్ ఓనర్స్ ఉన్నారు, చాలామంది దే ఆర్ రన్నింగ్ దేర్ ఓన్ డయాగ్నోస్టిక్ చైన్. 60-50 branches are there. So one client has 4 facilities, 5 facilities. అలా చాలామంది ఉన్నారు నా దగ్గర హూ టేక్ మై సర్వీస్ ఆన్ అ వెరీ రెగ్యులర్ బేసిస్.
I can just say on daily basis they need our services because they cannot cater while our clients need, they are not able to reach out. So that's why they take our services. అంటే ఒక క్లయింట్ అంటే డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ కూడా కావచ్చు, సపరేట్ ఇండివిజువల్ పేషెంట్ కూడా కావచ్చు అన్నమాట మీ ఉద్దేశంలో. ఒకవేళ మీ ఎంతమంది సిబ్బంది ఉంటారు మీకు? అంటే హోమ్ కలెక్షన్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు మీరు సిటీలో కానీ వేరే డిస్టిక్లో కానీ మీ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయా? టోటల్గా ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి? మీ హోమ్ కలెక్షన్స్కి ఎంతమందిని పెట్టారు? నాకు ఇప్పుడు టోటల్ వచ్చేసి స్టాండ్ అలోన్ 5 centers ఉన్నారు. ఐ హ్యావ్ అ టీమ్ ఆఫ్ అరౌండ్ 67 members యాజ్ ఆన్ డేట్. అండ్ వీఆర్ ఆల్సో కలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ వేరియస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అనమాట. చిన్న చిన్న విలేజ్ కానీ పెద్ద విలేజ్ కానీ అవి మొత్తం కలిపి వీఆర్ కలెక్టింగ్ శాంపిల్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ అక్రాస్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర రీజన్. అన్నిటికన్నా తక్కువ చేస్తున్నారని బయట చెప్తున్నారు. ఎన్బిఎస్ అంటే ఒక మెడికల్ సర్వీసెస్ అంటే రేట్ తగ్గించారు మీరు అని కొన్ని బయట అయితే ఒక టాక్ ఉంది, అన్నిటికన్నా తక్కువ చేస్తున్నారు అంటే దీంట్లో క్వాలిటీ ఏమైనా తగ్గిస్తారా లేకపోతే రేట్ తగ్గిందా? దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? అంటే బయట రేట్ ఒక రేట్ ఉంటే మీ దగ్గర తక్కువ ఉంది, అన్నిటికన్నా తక్కువ ఉందని తెలిసింది మా ఎన్బిఎస్ అంటే. సో ఎస్, యాక్చువల్లీ మా రేట్స్ ఇండస్ట్రీలో చాలా తక్కువ ఉంది. వీ ఆల్సో కేటర్ టు కంపెనీస్ ఫ్రమ్ యూఎస్ ఆల్సో. నా రేట్స్ ఎందుకు తక్కువ ఉంది అంటే main reason for reducing the prices is one, looking in view of the affordability of the person. A few people can afford, not everybody can afford. We do not have massive infrastructure. We do not waste money on fancy offices or luxury seating arrangements and all that. We reach directly to the patient based on when they book an appointment with us through our website www.nerfblood.com. What we do is the patient, it's basically a win-win situation. Patient ki kuda easy untadi, maaku kuda easy untadi, rather than going via a channel. Patient has to upload their prescription or give us a call and describe their test what they require. Dan tarvata my team will follow up, give them the best quote, and then we collect the samples probably immediately within 2 hours or probably the next day based on the appointment that we have. నిశాంత్ గారు, కమింగ్ టు ఆర్టీపీసీఆర్ అంటే ఈ కోవిడ్ టైంలో ఆర్టీపీసీఆర్ చేస్తే ఇంతవరకు మీరు ఎన్ని ఆర్టీపీసీఆర్ చేశారు? ఒకవేళ ఆర్టీపీసీఆర్ హోమ్ కలెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు? కలెక్షన్ బాయ్ కానీ మన యాక్సెషన్ టెక్నీషియన్స్ కానీ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకొని మీకు అంటే ముందు ఇంటిమేట్ చేయాలా? ఎంతసేపు ముందు మీకు ఇంటిమేట్ చేయాలి? బుకింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి ఆర్టీపీసీఆర్ గురించి ఒకసారి వివరిస్తారా? అలానే రేట్ కూడా ఎంతవరకు మీరు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు? ఆర్టీపీసీఆర్ మెథడ్ ఏ మెథడ్ చేస్తున్నారు? Currently, as per the market, we know that the situation is to stay home. Andarki intilo undalani, that is what is important, to be safe. At the moment, we are charging as per the government norms only. There's nothing additional or below in that. We have done till date more than 15,000 plus cases of COVID from home, and I am the only brand that has done these many collections from home. So we have a massive team which all areas we cover in Hyderabad. It's not that only one area or 10 kilometers or 20 kilometers. Entire Hyderabad we are covering. So adi oka pedda benefit not only to the families of the affected but also to many of the hospitals who are not able to cater to their patients. We are covering many the pregnancy cases where operations are a little critical. We are covering ophthalmology where you need these tests to be done before any kind of surgery or anything. So we are catering to them, and bare minimum within 2 hours our person will reach to your place, collect the samples and send it for processing in an NABL accredited ICMR approved lab. So he is my senior technician. His name is Mr. Chandrasekhar. He has an experience of more than 25 years in this field of phlebotomy. Mr. Chandrasekhar. నమస్కారం సార్. నా ఎక్స్పీరియన్స్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ కోవిడ్ కలెక్షన్ చేయడం గురించి చెప్తున్నాను. కోవిడ్ కలెక్షన్ చేయడంలో రిజెక్టెడ్
క్రైటీరియా అనేది ఉండకూడదు. అంటే మనం ప్రాపర్గా కరెక్షన్ చేస్తున్నామా, ప్రాపర్గా అంటే డెప్త్ ఎంతవరకు చేస్తున్నాము అనేది చూడాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాక్సిమం 100% మనకి నాజల్ స్వాబ్ అనేది సరిపోతుంది. తర్వాత పేషెంట్ దగ్గరికి ఎంటర్ అయినప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమంటే కిట్, ఎఫెక్టెడ్ పేషెంట్ ఉంటారు, నాన్ ఎఫెక్టెడ్ పేషెంట్ ఉంటారు. అక్కడ సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం ఎంటర్ అవుతూనే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కిట్ వేసుకోవాలి. గ్లౌజెస్, మాస్క్ అండ్ షూ ప్యాక్స్ ఇంపార్టెంట్. షూ ప్యాక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నాజల్ స్వాబ్ అనేది డెప్త్లో కలెక్ట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. లేబులింగ్ ఇట్లాంటివన్నీ, ప్రాపర్ కరెక్ట్ నేమింగ్, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి తీసుకున్న తర్వాత పేషెంట్స్కి ఇంకోటి ఏమంటే వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ కాకుండా నైబర్స్ నుండి కిట్ అనేది లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత వేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ కిట్ని ప్యాక్ చేసేసి కంపెనీలో బర్నింగ్ అవుతుంది. కంపెనీకి తెచ్చి మనం సబ్మిట్ చేసేస్తాం. ఆ విధంగా అనేది జరుగుతుంది. పీపీ కిట్ అనేది యూజ్ చేయడం ఏంటంటే ఈచ్ వన్ కిట్ యూజ్ చేస్తాము. దాన్ని యూజ్ చేసిన తర్వాత ప్రాపర్లీ ప్యాకింగ్ చేసి తర్వాత కంపెనీకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా బర్న్ చేస్తాము. అది కంపెనీలోనే సబ్మిట్ చేస్తాము. వేరే చోట ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఎనీ అదర్ ప్లేసెస్లో అది కిట్ అనేది పడవేయడం అనేది జరగదు. ఇది సొసైటీ ఇన్నోవేషన్ అనేది మనం చేస్తున్నాం. సొసైటీకి ఎఫెక్ట్ కాకుండా అనేది మెయిన్ ఉద్దేశం. ఇది కంపెనీలోనే ఇది బర్న్ చేయాలి. గ్లౌజెస్ కావచ్చు, మాస్క్ కావచ్చు, అక్కడ విడిచిపెట్టడం అనేది ఏమీ జరగదు. ఇంకో విషయం ఏమిటంటే చాలామంది పేషెంట్లు అడుగుతూ ఉంటారు, ఇది గవర్నమెంట్కి వెళ్తుందా అనేది చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు. అట్లాంటి ఏమి ఉండదు. ఎవరిది ఈచ్ వన్ పేషెంట్ ఇండివిజువాలిటీ, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అనేది ఉంటుంది. అది ఎవరికి కూడా వాళ్ళ బంధువులకు కానీ వేరే ఎవరికి రిలీజ్ చేయము. ఓన్లీ రిలీజింగ్ టు ద కన్సర్న్ పర్సన్ ఓన్లీ బై ద ఫోన్ నెంబర్ ఓన్లీ. ఇనఫ్ రిపోర్ట్ ఫోన్ నెంబర్ ఉండడం వల్ల రిలీజ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది ఇండివిజువల్ ఎవరిది వాళ్ళకి.